So in this conditional or decision-making statement, we saw what is essential while using the conditional or decision-making statement. Yes or no? So every decision-making statement, it depends upon a conditional expression. So how conditional expression has to be formed? What operator is used to form a conditional or a relational expression? So what is a conditional or relational expression returns? Mohammed is here, absent. Okay. Devan Divakar. What a relational or conditional expression returns, Divakar? Divakar, பேக்ல பைத்தன் நோட் இருக்கா? பேக்ல இருக்கா? டேபிள்ல இருக்கா? டேபிள்ல இருக்கா? சரி. நான் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பாசிபிளான பதில் உங்களால சொல்ல முடியும்? பைத்தன் நோட் டேபிள்ல இருக்கான்னு கேட்டிருக்கேன். என்ன பாசிபிள் ஆன்சர் சொல்லலாம் இதுக்கு? இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் இல்லன்னு சொல்லலாம். இது ரெண்டு பாசிபிள் ஆன்சர் தானே? கரெக்டா? நம்ம ரெண்டு பேர் ஷர்ட் மேட்சா இருக்கா? ஒரே கலரா? கிடையாது. அப்ப இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம்? ஒண்ணு ஆமான்னு சொல்லணும், இல்லன்னு சொல்லணும். எப்படி ஆமா இல்லன்னு நீ சொல்ற? இல்லன்னு எப்படி சொன்ன? இல்ல ட்ரூ ஃபால்ஸ் சொல்றியா? ஏன் ஷர்ட் கலரும் உன் ஷர்ட் கலரும் ட்ரூ ஃபால்ஸ் சொல்றியா? வேற ஒரு கலர். அப்ப என்ன பண்ண? ஒப்பிட்டு பார்த்த இல்லையா? ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்த. கம்பேர் பண்ணா என்ன பதில் சொல்ல முடியும்? ஒண்ணு ஆமா ரெண்டு ஒரே கலர்னு சொல்ல முடியும், இல்ல வேற வேற கலர்னு சொல்ல முடியும். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். இதுதான் ஒவ்வொரு கண்டிஷனல் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணும்? இந்த மாதிரியான முடிவை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு வேலையை செய்யலாமா வேண்டாமான்றது முடிவு எடுக்கும். சரியா? சரி. So always this conditional statement or relational statement or relational expression, they return a Boolean value. So true or false is a Boolean value. So always we need to construct a Boolean expression, conditional expression, okay, or relational expression. So whichever expression is returning a Boolean value, that we have to construct. So if condition, if else, elif, so all those things, they depend upon this Boolean statement. So the syntax for all the conditional or decision making statement also we have seen in the last class, right? So when to use chain the conditionals, when to use multiple if. So what happens if we use multiple if? All those information regarding each and every construct also we have seen, right? So here, you guys have any clarification on that? Yes, Arti, yes. You have to be either true or false. You have to be Boolean, right? Any clarification you have? No? Sure. Okay, thank you. So in this class, we'll start with this iteration. Okay, so this is also very important and one of the most used construct. Without this construct, we can't even imagine how we can handle complex problems and all. So we will discuss about iterations. Okay, so what are the different types of iterative statements available in Python, and what we need to understand before going to this iteration. Okay, something called as state. So in the discussion regarding building blocks of algorithm, we have seen the purpose of state. What is state அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அது ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? ஞாபகம் இருக்கா? வேற யாருக்காவது? ஞாபகம் இருக்கா? அது யாரு? ஸ்டேட் அப்படிங்கிற விஷயம். ஞாபகம் இருக்கு. வேற? That is transition. That is transition. Movish. Exactly. Correct. What about water gate in the names law? Water gate, வீட்டுக்கு கிளம்பும்போது வாட்டர் கேனுடைய நிலைமை என்ன? ஃபுல்லா தண்ணி இருந்ததா? வாட்டர் கேன் பூரா தண்ணி இருந்ததா? சுவாமி வாட்டர் கேன் வச்சிருக்கியா? அப்போ சுவாமிகளே இப்போ வாட்டர் கேன் இருந்தா ஹாஸ்டல் போன வாட்டர் கேன் வச்சிருக்கீங்க. So you see the state change. So when he is in the hostel, he has the water can different. Yes, sir. Did you right? Always you have water can, right?
So what you can do that the root இருக்கு போல அவங்க கிட்ட இருக்கு இப்போ வேணா எடுத்துக்கலாம் அதுவே இங்க வந்தா அப்படின்னா இன்னைக்கு கிடையாது நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் வாட் கேன் காலேஜ் இருக்கு முடிவு so the current situation is maintained through the state சரியா இருக்க எல்லாத்தையுமே you have that state change throughout the day your state will change right எவ்வளவு ஒரு பசியா இருக்கு இப்போ அன்லிமன் ஆர்த்தி மகாலட்சுமி எஸ் ரொம்ப பசியா இருக்கு 10 மணிக்கு பிரேக் விட்டாங்க அப்படின்னா 10:45 பிரேக் ஆதித்யா வெரி ஹங்கரி சோ 10:45 பிரேக் விடுறாங்க அப்படின்னா அப்பவும் பசியா இருப்பீங்களா பசி ஆதரவுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க கேண்டீன்ல போய் என்ன பண்ணுவீங்க ஃப்ரெண்டோட காசுல ஏதாவது சாப்பிடுவீங்க கரெக்டா so the state change happens right so என்ன தற்போதைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறது சுவாமி தற்போதைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு பராமரிப்பு போதும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் இல்லையா நீங்களே மெமரியில எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க excuse me guys sorry complete the community start so for iterations also we need to maintain the state because the iteration will move from one place to the other okay it won't be the same so if you're going to do a task multiple times okay if you're going to do the task multiple times every time you will be moving to the future right yes sir every time you're going to move to the future but how you preserve all those earlier memories all the past time travel yes we can do time travel right tell me guys can we do time travel or not why not yes we can do time travel right now itself yeah so in 100 or 200 years back when people thought about time travel one of the very important gadget came which is camera okay how to travel to the past people thought like that so they invented cameras so now using photographs you can travel to the past right now ipdi irundha 10 varushathukku munadi so it happens right so all those things are stored in a photographs right when you just take the album you can see it yes or no got it so when you travel to the future there is no way you can preserve it if you want to compare your photograph your passport size photograph of your +2 and after the graduation after your 4th year what will be the difference there will be huge difference right yes sir but if you have a photo of your past then only you can compare it with the present exactly right for first year இருக்கீங்க நீங்க 6th standard 7th standard எடுத்த photo இருந்தாதான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் இல்லையா ஓ அப்ப அன்னைக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்னா இன்னைக்கு இப்படி இருக்குன்னா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் so how do you actually preserve those things using photographs right so இங்க எப்படி நீங்க preserve பண்ணுவீங்க if you're doing a task completing the task you're again doing the task what happened to the previous thing இதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலையை செஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா அப்ப செய்யும் போது நடந்த விஷயங்கள்லாம் எங்க பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க பதிவு பண்ணல அப்படின்னா அப்ப நடந்த விஷயத்தால எப்படி உங்களால இப்போ பிரசன்ட்ல யூஸ் பண்ண முடியும் so the state is very very essential so understanding the reason behind the existence of the state is very crucial in programming because in programming you will travel between future and past and present got it இத சரியா புரிஞ்சுக்காமதான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்பர் பேட்டர்ன்ல உங்களுக்கு போட முடியும் நிறைய பேர் திணற ஆரம்பிச்சீங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஈஸியா போட்டாங்க ஒரு சில பேருக்கு என்ன நடக்குது எப்படின்னா இந்த ஐட்ரேஷன்ல அங்க வந்து எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது உங்களுக்கு புரியுதா சொல்றது அப்போ இந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் got it so factorial of a number எப்படி factorial of number உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுது so 3 factorial வைங்களேன் எப்படி 3 factorial கண்டுபிடிக்க முடியுது third iterationல you have value 3 அப்ப 3 கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கணும் 2 into 1 இந்த 2 into 1 எங்க இருக்கு அதுக்கு previous iterationல இருக்கு so pastல இருக்கு so you should know how to preserve the data in the past
ஒரு ஐட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி அடுத்த ஐட்ரேஷன் போதும் என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு பேரு ஒரு ஐட்ரேஷன் முடியுது, ஒரு வேலையை 5 தடவை செய்யணும், முதல் தடவை செஞ்சுட்டீங்க, அடுத்தது 2வது தடவை செய்யணும். அப்ப முதல் தடவை செஞ்சது எங்க போச்சு எல்லாமே? அதை பாதுகாக்க தெரியணும் உங்களுக்கு. எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம்? யூசிங் வேரியபிள்ஸ். வேரியபிள்ஸ் ஆர் memory boxes, storage guy. Using variables you can store all those things. So அடுத்த iteration என்ன இருக்கும்? அந்த வேரியபிள்ல நீங்க போன iterationல work பண்ணது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிரும். Got it? Yeah? Like how you go to your 6th standard and look at your passport size photo, these variables are the same thing. You can go back and use the variables, right? So you see here in this example, let me start with the definition itself. So different variables, sorry, at different point of time, the variable can have different values. Okay. So whatever is the latest, என்ன கேக்குறாங்க எல்லா அப்ளிகேஷன்லயுமே? லேட்டஸ்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லையா? அப்போ ஏன் லேட்டஸ்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ கேக்குறாங்க? இப்ப நீங்க எப்படி இருக்கிற அப்படின்றது அதை வச்சுதானே தெரியும். எஸ் ஆனா so அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா whatever is latest, that is what will be there in the variable. See here, number 1 is assigned 10, number 2 ல 20 இருக்கு, number 1 ல திரும்ப 30 இருக்கு. என்ன லேட்டஸ்டா இருக்குதுல? number 1 ல 30ங்கிறது லேட்டஸ்ட். சோ அந்த வேல்யூ நம்பர் 1 ல இருக்கு. நம்பர் 2 ல என்ன லேட்டஸ்ட்? கடைசி நம்பர் 2 ல என்ன இருக்கு? 20. சோ அது நம்பர் 2 ல இருக்கு. Got it? So whatever the assignment that we do, whichever is latest assignment, that value only the variable will retain. Got it? So all the changes, okay, the variable will maintain. So if you are updating to a variable, all the changes that you can see reflecting in a variable. So with that understanding, we can now enter into the looping statement. So program statements, okay, one by one it executes sequentially, right? There are some situations where the programmer can decide these lines of code, if it is executed multiple number of time, then it will be good. Depending upon the solution. ஒரு 4 லைன் கோடு ஒரு 5 தடவை திரும்ப எனக்கு ஒரே தடவை ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு சொல்யூஷனுக்கு அது பயன்படும் அப்படின்னு ப்ரோக்ராமர் நினைச்சா அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம்? அதை அதுக்கு தான் என்ன பண்றோம்னா லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட், லூப்பிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட்ன்றது ப்ரோக்ராம்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஒரு டாஸ்க், ஒரு செட் ஆஃப் கோட, ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தொடர்ந்து 4 தடவையோ 5 தடவையோ 10 தடவையோ ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா we can use the looping statement. Okay, so looping statementல ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஒன்னு while loop, இன்னொன்னு for loop. So while loop எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? So while loop யூஸ் பண்ணனும் அப்படின்னா we have a proper syntax, ஒரு கிராமர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் while keyword யூஸ் பண்ணனும், அதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் கண்டிஷன் பாஸ் பண்ணனும். இந்த டெஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும்? நிஷா, what expression we have to use the test condition? What kind of expression? While is the keyword, what expression we have to use? Any guess? Google. Test condition என்ன எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கணும்? கலாம் பக்கத்துல தம்பி பேரு சரி, ஹரி 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 என்ன எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணலாம்? மதன், what expression that is? Balaji, exactly, boolean expression. Balaji நல்ல கிளாப் கொடுங்க. Okay, so boolean expression, so conditional statement, decision making statement, looping statement எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா it expects a boolean value. அப்ப நீங்க ஜெனரலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க boolean expression அப்படின்ட்டு. conditional relation குழப்பமா இருக்கும் உங்களுக்கு. always remember a boolean expression. Okay, so boolean result தரக்கூடிய ஒரு expression நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Okay, fine. So while statement வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, while keyword. So while keyword க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கணும்? ஒரு கண்டிஷன். சரியா? கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? while loopல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சரியா? எப்பவுமே இந்த டெஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு கோலன் நம்ம கண்டிப்பா கொடுத்தே ஆகணும். சரியா? அது மறந்துடக்கூடாது. That's the default syntax. Okay,
ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ இருக்கு இல்லையா? ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ இருக்கு இல்லையா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கக்கூடிய ஒரு நோட்ல ஒரு 100 ரூபாய் தாள் இருக்கு. சரியா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு நோட்ல ஒரு 100 ரூபாய் தாள் இருக்கு. அந்த 100 ரூபாய் தாளை நான் கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, என்னோட வேலை முடிஞ்சது. சரி, அந்த 100 ரூபாய் தாளை தேடுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? முதல்ல இந்த ரோல ஏதோ ஒரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஏதோ ஒரு ஆல்ட் இருக்கு. எத்தனை பேர் உட்காந்துருக்காங்க? 10 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கான். சரி, நான் என்ன பண்ணணும்? அதை சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா என்ன பண்ணணும்? யாரை செக் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆளை செக் பண்ணணும். சரியா? அடுத்தது செக் பண்ணி நோட் இல்ல, என்ன பண்றது? அடுத்த ஆளை செக் பண்ணணும். நோட் இல்ல. அடுத்தது 100 ரூபாய் நோட் இல்ல. அடுத்தது சரி, அடுத்த ஆளை செக் பண்ணி பார்க்கணும். அதுலயும் 100 ரூபாய் நோட் இல்ல. அப்புறம் சரி, எப்ப நான் நிப்பாட்டலாம்? என் வேலையை முடிச்சுக்கலாம். காசு நோட்ல இருந்தது அப்படின்னா நான் வேலையை நிப்பாட்டிக்கலாம். கரெக்டு தானே? சரி, உட்காருப்பா. சோ இதான் நம்ம இங்க செய்ய போறோம். என்ன அப்படின்னா வைல். சரியா? வைல் என்ன பண்ண போறேன்? நோட்டு இருக்கா, 100 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா இல்லையா நான் கேட்க போறேன். சரியா? கிருஷ்ணாட்ட நான் கேட்ட மாதிரி 100 ரூபாய் நோட்டு இருக்கா இல்லையா நான் கேட்க போறேன். இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்? நிப்பாட்டிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா அடுத்த நோட்டு செக் பண்ணு அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ல போறேன். அது எப்படி நான் ப்ரோக்ராமா எழுதலாம்? இன்புட் வைல் இன்புட். ஓகே, என்ன இன்புட் வாங்கலாம்? நம்ம நோட்டு இருக்குன்னா இருக்கு, எஸ்ன்னு வாங்க போறோம். இல்லைன்னா இல்லன்னு சொல்ல போறோம். அப்ப என்ன சொல்லணும்? எஸ் 100 rupees is there note. சோ இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம்? ஆமா இல்லன்னு ஒரு பதில் சொல்லலாம். கரெக்டா? So this input should get either yes or no. அப்ப yes or no அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன நம்ம சொல்லணும்? எஸ்னா ட்ரூ, நோ அப்படின்னா ஃபால்ஸ். அவ்வளவுதான். சரியா? சோ while input is yes அப்படின்னா என்ன ஆகும்? உள்ள வரும். சரியா? நமக்கு இங்க என்ன வரணும்? என்ன என்ன ரிப்பீட் பண்ணணும்? நம்ம இங்க நோட்டை செக் பண்ணணும். செக் பண்றதை ரிப்பீட் பண்ணணும். அதை சொல்லணும். நம்ம நோட்டு இல்லையா? நோட்டு இல்ல அப்படின்னா தான், நோட்டு 100 ரூபாய் நோட்டு இல்லைன்னா தான் அடுத்த ஆளை செக் பண்ணி நம்ம சொல்லணும். சரியா? அப்ப என்ன சொல்லணும்? நீங்க நம்ம என்ன சொல்லணுமோ அதை நம்ம பிரிண்ட்ல கொடுக்கலாம். செக் தி அதர் நோட்ஸ், செக் தி அதர் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்ப எப்ப நான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி செக் தி அதர் புக்ஸ் அப்படிங்கிறது? 100 ரூபாய் நோட்டு இல்ல அப்படின்னா தான். அப்போ இந்த வைல் நடக்கும்போது இன்புட்ல என்ன வாங்குவேன்? எஸ் ஆர் நோ வாங்குவேன். நோ கொடுத்தா என்ன நடக்கணும்? பிரிண்ட் உள்ள வரணும். அப்ப நோல என்ன இருக்கு? ஃபால்ஸ். அப்ப வைல் ஃபால்ஸ் உள்ள வருமா? வராது. அப்ப என்ன போடுறதுக்கு முன்னாடி நானு இதுக்கு முன்னாடி என்ன போடணும்? not. Okay, while not false, so this input will return either yes or no. yes or no ங்கிறது என்ன ஆக்சுவலா? or false. so yes அப்படிங்கிறது ஒரு string, noன்றது string, ஒரு வேரியபிள். சரியா? அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. சோ ஒரு வேரியபிளை பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம இங்க eval யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, சோ yes and noன்றது ப்ரோக்ராம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியபிள். இது போன கிளாஸ்ல பார்த்தோமா? சோ eval யூஸ் பண்ணணும். int யூஸ் பண்ண கூடாது. because we are passing the variable itself. ப்ரோக்ராம்ல இருக்கக்கூடிய வேரியபிளை நம்ம இன்புட்டா பாஸ் பண்றோம். அப்போ eval யூஸ் பண்ணணும். இங்க என்ன நடக்கும் பாருங்க. sorry, this 100 rupees is there in the note. நான் கொஞ்சம் மாத்திடுறேன், புக்குன்னு எழுதிடுறேன். ஒவ்வொருத்தையும் 100 ரூபாய் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சரியா? இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுது? கேக்குது. so is 100 rupees is there in the book. நோன்னு கொடுக்குறேன். இல்ல. செக் தி அதர் புக்னு சொல்லுது. திரும்ப செக் பண்ணி பார்த்துருப்பேன் நானு. பார்த்து என்ன கேக்குது? 100 rupees is there in book. திரும்ப இல்லன்னு கேக்குறேன். அடுத்து என்ன ஆகுது? again is repeating. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? அடுத்தது yes ன்னு கொடுக்குறேன்.
என்ன ஆகுது? முடிச்சிருது. கிளியர்? அப்ப எங்க நான் நிப்பாட்டுற இந்த இடத்துல எப்ப ஸ்டாப் பண்றேன் இங்க எந்த புக்ல 100 ரூபாய் நோட் இருக்கோ கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அங்கேயே நான் நிப்பாட்டிடுவேன். சோ எப்ப 100 ரூபாய் நோட் கிடைக்கும்? எப்ப 100 ரூபாய் நோட் கிடைக்கும்? 4 பேர்த்த செக் பண்ண 100 ரூபாய் நோட் கிடைச்சிருமா? அதை செக் பண்ண வேணுமா? செக் பண்ண சொல்ல முடியாது. எப்ப 100 ரூபாய் நோட் கிடைக்கணும் சொல்ல முடியாது. So this is called indefinite. Cannot define it. முன்னாடி நம்மளால சொல்ல முடியாது. So இந்த மாதிரி situationல we have to use while loop. Got it? Clear guys? Okay. சரி. So while loop எப்படி நம்ம infinite ரன் பண்ண வைக்கலாம்? தொடர்ந்து ரன் ஆயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா just true னு போட்டாலே போதும். Because while expects a boolean expression. True is an already expression. Value by itself is an expression. If we pass true, what happens here? While loop repeated on night. So always remember that the condition should terminate properly. Okay, your condition should be properly terminate. So here, instead of this example, okay, I just need to display a number from 1 to 5. Okay, so num equal to or limit is equal to 5. Got it? I need to display a number from 1 to 5. So start is equal to 1. So start less than limit. What we can do here? What is missing? Colon. Remember colon. Okay. While keyword and then condition and colon. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு. So இது ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் என்ன பண்ணணுமோ ஸ்டார்ட் பிரிண்ட் பண்ணணும். So பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? இது இன்ஃபைனைட்டா போயிட்டே இருக்கு பாருங்க. ஏன்னா ஸ்டார்ட் கூகுள் எஸ் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டார்ட் வந்துட்டு அது கரெக்ட் ஸ்டார்ட் தான் பிரிண்ட் பண்ணணுமோ. ஆனா ஏன் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு? 1 அப்படி இருக்கு. 1 2 3 எனக்கு வரணும் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க? ஸ்டார்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்கிரிமெண்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட் பிளஸ் 1. அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு இங்க? ஸ்டார்ட் வந்து 1 2 3 4 அப்படி மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுவும் முக்கியம் எப்பவுமே. கண்டிஷன் கொடுத்துட்றோம். பட் அந்த கண்டிஷன்ல மாற்றம் இல்லை அப்படின்னு என்ன ஆகும்? முடியாது. சரியா போய் முடியவே முடியாது. சரி, ஒரு ஹோம்ஒர்க் வந்து 5 தடவை எழுதுங்கன்னு சொல்றேன். நீங்க கவுண்ட் பண்ணாம எழுதிட்டே இருந்தீங்க என்ன ஆகும்? எப்ப முடிப்பீங்க? முடியாது. கவுண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு லூப் எத்தனை தடவை நடக்கணும் அப்படிங்கறது நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கரெக்டா. அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாட்டி அந்த லூப் என்ன ஆகும்? முடியாது. டெர்மினேட்டே ஆகாது. சரியா? ஓகே. புரிஞ்சா while loop எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ட்டு? So while loop பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன விஷயம் தேவை? while keyword இருக்கணும், condition, colon. This forms the header. So while loop ஓட headerல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா என்ன சொல்வீங்க? while keyword, condition, colon. இதுதான் while headerல இருக்கு. bodyல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா any statement can contain any statement. Got it? Okay. bodyல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா incrementation. while loop பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மேனுவலா இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? ஸ்டார்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்ட் பிளஸ் 1. அந்த மாதிரி ஒரு இன்கிரிமெண்டேஷன் நடக்கும். நடந்தாதான் ஸ்டார்ட்ல சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும். இல்லாட்டி கண்டிஷன் ஃபெயிலே ஆகாது. இன்ஃபைனைட் லூப் வந்துட்டே இருக்கு. காட் இட் கைஸ்? சரியா? சரி, இப்போ while loop யூஸ் பண்ணி ஒரு வேலை பண்ணுங்க. சரியா? while loop யூஸ் பண்ணி உங்க நேம் ஆன்சர் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் while loop யூஸ் பண்ணி ஒரு மேல ஒரு செலக்ட் பண்ணு. உங்க பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. get your name from the user. Okay? But உங்க நேம் 5 டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணா போதும்.
Okay, guys, done? Okay. Right, okay. Krishna Bhagathalayaru? Kavina. Kabilan. Kabilan, tell me how to get your name from the user. Name equal to louder Kabilan. Sorry? User இருந்து வாங்கணும். User the program run பண்றவங்க யார் வேணா இருக்கலாம் இல்லையா? அவங்க பேரை கொடுக்கணும் இல்லையா? சரி? Enter the name. என்ன வரணும் இங்க? எத்தனை தடவை சொல்லிருக்கீங்க கபிலன்? 10 தடவை பார்த்தாச்சு இது. எப்படி இன்புட் வாங்குறது? Input. Enter a name. அதுல தப்பே பண்ணக்கூடாது. ஒரு சிம்பிளான ஒரு லைன் விஷயம். இதுல இவ்வளவு தடுமாற கூடாது நீங்க வந்துட்டு சரியா? லாஜிக்ல தெரியலன்னா கூட நியாயம் இருக்கு. ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்த தடுமாறிட்டு இருக்க கூடாது. உட்கார்ப்பா. என்டர் நேம் வாங்கியாச்சு. இப்ப எவ்வளவு தடவை பிரிண்ட் பண்ணணும்? 5 டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, while loop யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். சோ கவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் என்ன பண்றேன்? 1ன்னு செட் பண்றேன். சரியா? இப்ப என்ன பண்ணணும்? கவுண்ட் 0. ஏன்னா பிரிண்டே பண்ணல இல்லையா நம்ம. என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும்? நேம்ங்கிற வேரியபிள் வாங்கியிருப்போம், அதை பிரிண்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? Actually, you tell me how to print it. No. Just tell me the print name. That's all. Okay, sit down. இப்போ இந்த நேம் வந்து 5 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகணும். அப்ப இது ஒரு லூப்க்குள்ள நான் போடணும். சரியா? அப்ப இந்த லூப் எப்படி எழுதுறது? while loop நானு. Kanishka, tell me how to write this. How to write a while loop? Tell me the header. Come on, fast. Tell me the header. While. What condition? Tell me the condition. Name. Let's say there is some condition. Okay, I'll print it. What should be the condition? Sorry. Okay, Kritik. What should be the condition, Kritik? Great. Count less than equal to 5. Good. Nice. Now clap for Kritik. Sit down. Okay, sit down, man. So you see here what will happen here? Let me run this. Enter a name. 12. It's not stopping. So what's the problem? என்ன increment பண்ணணும்? Count increment பண்ணணும். Count equal to count plus 1. Count equal to count plus 1. Okay. So if you run this, so now it prints 6 times. So what happens here? So less than 5 கொடுக்கணும். ஏன்னா we are starting with 0. So 0, 1, 2, 3, 4. So 5 வந்துருச்சு. Okay. So print the name 5 times. So 5 times my name will be printed. So always identify the condition will help us to move through each and every iteration. Got it? So அந்த மாதிரி condition யோசிங்க. Clear? Count பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா? அத லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனா எழுதுங்க. புரிஞ்சப்பா?
சரிப்பா, I have to run for a meeting. Okay.